Hi dear students, so we are again with the textbook Equip, English for undergraduates. So in the last class we were discussing module 2nd and now we will start our 13th unit, that is 13th chapter titled Listening to News Bulletin and Weather Forecast. So we know, I don't think that I really need to do that much in this chapter because you know how to listen to a particular news bulletin or a weather forecast. You know that. Listening to a news bulletin, I don't think you really need to be taught in order to listen to it. But of course, there are some technological, what we can say, terminologies, especially in weather forecast reporting and listening to a weather forecast reporting. You really need to understand some of the technical terminology. So if you know those, it will be very easy for you to decipher the kind of language, the kind of meaning that they really use in order to convey you the idea of a particular weather report. Okay. So we can start doing this. As I said, this chapter, like this, of course, we know how to listen to a news bulletin and a weather forecast and all. So I don't think that I really need to come up with some of what we can say an effort in order to make you understand this. So we can simply read out those passages given in the textbook and I'll just explain it, okay, if need be. ആവശ്യമാണെങ്കിൽ മാത്രം explain ചെയ്യാം. And also you can, from your part, I would of course want you to go through the tasks, the given tasks, and you should follow it as instructed. Otherwise, the purpose of the textbook will not be complete. So you just need to do all those and I will start reading it. So they have given a definition of a news bulletin and also a definition of weather forecast. So let's see what is there. A news bulletin is a radio or television broadcast of news reports. So എന്താ പറയുന്നത് ന്യൂസ് ബുള്ളറ്റിൻ അല്ലേ നമുക്കറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റേഡിയോ ന്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെലിവിഷൻ ന്യൂസ് അതാണ്. A weather forecast is the prediction of weather conditions in the near future, usually broadcast on radio or television. So, എന്താണ് weather forecast എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ weather report ആണ്. എങ്ങനെയുള്ള weather report? Prediction of weather conditions ആണ് in near future അല്ലെ prediction of weather condition ആണ്. പെട്ടെന്നല്ല ഇന്നോ നാളെയോ വരാനിരിക്കുന്ന വെതർ അല്ലെ കാലാവസ്ഥ യുടെ ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് അവിടെ നമ്മളെ അറിയിക്കുന്നത് ഒരു വെതർ ഫോർകാസ്റ്റിലൂടെ. Now look at the next sentence. Listening to news or weather forecasts on radio or TV serves different purposes for different people and hence people approach them in different ways. So ഒരു ന്യൂസ് കേൾക്കുക എന്നുള്ളത് ഡിഫറെന്റ് ആൾക്കാർക്ക് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള പർപ്പസ് ആയിരിക്കും അല്ലെ ചില ആൾക്കാർക്ക് എന്തായിരിക്കാം just for the heck of getting some information. But for some people, it will be just to show off before others. ഞാൻ കുറച്ച് വിവരം കാണിക്കാനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു നാലാള് കൂടുന്നിടത്തൊക്കെ അല്ലേ പോയി സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഞാനല്ലേ എൻ്റെ വിജ്ഞാനം അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ലോക പരിജ്ഞാനം അല്ലെ കാണിക്കാനൊക്കെ നമ്മൾ ന്യൂസ് അല്ലെ റിപ്പോർട്ട്സ് കേട്ട് അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ട്. സോ ആളുകൾക്ക് അല്ലേ purpose of listening to a particular news report or weather forecast is different according to the interest of the different people. So now let's just read and look at it. Think of situations when you listen to the news on radio or TV. How do you listen? Do you listen for some specific pieces of information? Do you listen to all the details? Do you listen for overall meaning? Of course, ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ചില ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെ സ്പോർട്സിലോ യാതൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. ചില ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെ നാട്ടുവാർത്തകളായിരിക്കും പ്രിയം അല്ലെ ചില ആൾക്കാർക്ക് വാട്ട് വി ക്യാൻ സേ ഗ്ലോബൽ ന്യൂസ് ആയിരിക്കും അല്ലെ ഇങ്ങനെയുള്ള പലതും ആയിരിക്കും. Share your thoughts with friends. You must have realized that the way you listen depends on the specific situation you are in. So എന്താ പറയുന്നത്
You have to realize that the way you listen depends on the specific situation you are in. നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് അല്ലെ ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണോ ഏത് മാനസികാവസ്ഥയിലാണോ നിങ്ങൾ അല്ലെ അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് കേൾക്കുക അല്ലെ. For example, if you have a general interest in sports, you may just want to know who won a particular match. So നമുക്ക് സ്പോർട്സിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെങ്കിലല്ലേ നമ്മൾ ഓഫ് കോഴ്സ് സ്പോർട്സിലായിരിക്കും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. If you have a keen interest in various sports and could not watch a few matches, you would like to listen to all the details in the sports news. So നമ്മളല്ലേ ചിലപ്പോൾ ജോബിനൊക്കെ പോകുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ രാവിലെയുള്ള ഒരു മാച്ച് അല്ലെ അത് കാണാൻ പറ്റിയില്ല, അത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, അതിനെ പറ്റിയില്ല റിപ്പോർട്ട് രാത്രിയാവുമ്പോൾ അല്ലേ ന്യൂസിലൂടെ കളക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. പക്ഷേ ഇപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല അല്ലെ. നമുക്ക് ആൾറെഡി പല ചാനൽസ് അല്ലെ ഓൺലൈനിലൊക്കെ ഒരുപാട് കയറിയാല് അല്ലെ വെബ്സൈറ്റിലോ യൂട്യൂബിലൊക്കെ കയറിയാലല്ലേ ആൾറെഡി മാച്ചൊക്കെ ഉണ്ടാവും. So if you're not very interested in a political news, you may only listen to get the overall picture of a particular political situation. So political news interest ഇല്ലാത്തവർ എന്ത് ചെയ്യും, ചിലപ്പോൾ അല്ലെ ഓവറോൾ പിക്ചർ മാത്രം കേൾക്കുമല്ലേ രാഷ്ട്രീയത്തെ പറ്റി. രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ചില ആൾക്കാർക്കല്ലേ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രസന്റ് ഡേ ടൈമിലല്ലേ നമുക്ക് രാഷ്ട്രീയം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഫുൾ കറപ്ഷൻസ് ആണല്ലേ. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് നോക്കി എന്താ പറയുന്നത്. The task in the next page will help you further understand how to listen in various situations. So next തന്നിട്ടുള്ള ടാസ്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. സോ എന്ത് ചെയ്യാം, നിങ്ങളത് അല്ലെ ചെയ്യാം അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അല്ലെ പ്രൊവൈഡഡ്. യു ജസ്റ്റ് ഹാവ് ടു ഗോ ടു ദി ലൈൻസ് ആൻഡ് ഡു ആസ് നീഡഡ് അല്ലെ ആവശ്യമുള്ളത് പോലെ നോക്കി ചെയ്യും. And now take the page number 84. Listening to weather forecasts. People often need to check weather forecasts to prepare for our vacation or even to plan the day, because weather conditions can determine what we wear and what we do. So the weather conditions മനസ്സിലാക്കുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അല്ല, നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു വെക്കേഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ മഴയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വെക്കേഷനൊക്കെ ആകെ കുളമാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടല്ലേ. ടോട്ടലി വിൽ ബി our plans will be just collapsing because of the bad weather conditions. So we have to plan in advance in accordance to the particular weather expected to come to the days that we really look forward to. മഴയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഡ്രസ്സ് ധരിക്കേണ്ടി വരും അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ ആകെ അല്ലെ എന്താണ് പ്രശ്നമാകും എന്നുള്ളത്. A weather forecast contains information about any expected weather phenomenon, its intensity, frequency, and the time of occurrence for any particular situation. Any particular station. A weather forecast contains information about any expected weather phenomenon. ഒരു വെതർ ഫോർകാസ്റ്റിൽ എന്തൊക്കെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യും, എന്ത് ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെ എന്താണോ അല്ലെ വരാൻ പോകുന്ന വെതറിന്റെ ആ ഒരു പ്രതിഭാസം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അല്ലെ പറഞ്ഞു തരും. ഇറ്റ്സ് ഇന്റൻസിറ്റി അല്ല അതിന്റെ തീവ്രത എത്രയാണ് അല്ലെ, മഴയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഏകദേശം തീവ്രതയൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരിക എന്നുള്ളതാണ്. ഫ്രീക്വൻസി അല്ല അത് എത്രത്തോളം നീണ്ടു നിൽക്കും എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ്. അതായത് ടൈം ഓഫ് ഒക്കറൻസ് ഫോർ എനി പർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻ. സോ എന്തെങ്കിലും ഓരോ പർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻസിൽ ആ ഒരു ടൈം ഓഫ് ഒക്കറൻസിൽ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ. ബിക്കോസ് our technology technological skills in understanding the weather that has really advanced a lot. So we can understand all those before planning something എന്നുള്ളതാണ്. It also contains an information about the maximum and a minimum temperature, strong wind and a special weather phenomena. It also contains information about the maximum and minimum temperatures. നമുക്ക് maximum temperature ഒരു പ്ലേസിൽ അല്ലേ, സോ ഇത്ര കൂടിയ താപനില അല്ലെ കുറഞ്ഞ താപനില എത്രയാണ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. സ്ട്രോങ് വിൻഡ് ആൻഡ് സ്പെഷ്യൽ വെതർ ഫിനോമിന. പിന്നെ അല്ലെ വിൻഡിന്റെ എന്തെങ്കിലും സാധ്യതകൾ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ അനുസരിച്ചല്ലേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, അതിനനുസരിച്ചൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ്. To understand a weather forecast, it will be useful to be familiar with the terminology used in the forecast.
സോ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അല്ലേ നമ്മൾ അത് പറഞ്ഞത് എന്ത് ചെയ്യണം, കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെ കുറച്ച് ടെർമിനോളജീസ് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ അല്ലെ വെതർ ഫോർകാസ്റ്റിന്റെ നേച്ചർ അല്ലെ സ്വഭാവം എന്താണ്, ഈ കാലാവസ്ഥ വാർത്തകളുടെ അല്ലെ സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. സോ അതാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ നോക്ക് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സോ നമ്മളല്ലേ ഒരു വെതർ ഫോർകാസ്റ്റില് റെയിൻ കുഡ് ഒക്കർ എന്നാണ് പറയുന്നെങ്കിലോ, കുഡ് ഒക്കർ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെ ഏകദേശം ഒരു 25% വരെയുള്ള ഒരു സാധ്യതയാണ് അല്ലെ മഴയ്ക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ അല്ലെ ചാൻസ്. പിന്നെ അവർ മേ ഒക്കർ അല്ലെ, ഇറ്റ് മേ ഒക്കർ, റെയിൻ മേ ഒക്കർ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിലോ അബൌട്ട് അല്ലെ 26 to 50% ആണ് ആ ഒരു മഴ പെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടാവുക. സോ അവരിനി ഇപ്പോ അല്ലെ വുഡ് ഒക്കെ വുഡാണ് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിലോ, സോ നമ്മളല്ലേ കുഡ് മേ വുഡ് വില്ല് എന്നൊക്കെ ഉള്ളതിന്റെ യൂസസ് ആണ് അല്ലെ ഇവിടെ പറയുന്നത്. സോ വുഡ് ഒക്കർ എന്നാണെങ്കിൽ അല്ലെ ഇറ്റ് വിൽ ബി അബൌട്ട് 51 to 75% ഓഫ് അല്ലെ ചാൻസസ് വിൽ ബി ദർ ഫോർ എ പർട്ടിക്കുലർ വെതർ ഒക്കറൻസ് എന്നുള്ളതാണ്. ഇനിയിപ്പോ അവരല്ലേ വിൽ ഒക്കർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ, പെയ്യും എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെ എന്താണ്, there will be chance that it will be about 75 to 100% chances are there for a particular occurrence, like weather occurrence എന്നുള്ളതാണ്. നെക്സ്റ്റ് നോക്കിയേ, terminology is used for spatial distribution and intensity of rainfall. ആ ഒരു സ്പേഷ്യൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എത്ര സ്ഥലങ്ങളിൽ അല്ലെ എങ്ങനെ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഈ ഒരു ടെർമിനോളജി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അല്ലെ. അവര് ഇനി ഐസൊലേറ്റഡ് പ്ലേസസ് എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിലോ, സോ ഐസൊലേറ്റഡ് പ്ലേസസിലാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അല്ലെ 1-2 സ്ഥലങ്ങളിലേ പെയ്യുള്ളൂ അല്ലെ, 1 or 2 places. That means about അല്ലെ 25% ഓഫ് സ്റ്റേഷൻസ് ഗെറ്റ് റെയിൻഫോൾ എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു 25% അല്ലെ സ്റ്റേഷൻസിൽ മാത്രമേ റെയിൻ വരുള്ളൂ അല്ലെ. അവരിനിയിപ്പോ സ്കാറ്റേഡ് അല്ലെ, സ്കാറ്റേഡ് പ്ലേസസ് എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിലോ ചിതറി അല്ലെ, അപ്പൊ ചിതറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഇവിടെയും അല്ലെ കുറച്ചധികം ഉണ്ടാവും, അതിലും അല്ലെ നേരത്തെ തന്നെ കുറച്ചധികം, which means at a few places അല്ലെ കുറച്ചധികം പ്ലേസസിൽ ഉണ്ടാവും. That means about 25 to 50% പ്ലേസസിൽ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ്. Now അതിന്റെ താഴെ നോക്ക് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ടൈപ്സ് ഓഫ് വെതർ ഫിനോമിന അല്ലെ. സോ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന അല്ലെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വെതർ ഫിനോമിന അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെ ടേംസ്, അതായത് അല്ലെ ശക്തിയായ മഴ അല്ലെ, ഷവർ അല്ലെങ്കിൽ ഹെയില് അല്ലെ, ഇങ്ങനെയുള്ള ടേംസ് നമുക്ക് അറിയുന്നതായിരിക്കും പലതും, എന്നാലും അല്ലെ ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്ത സ്ഥിതിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്കല്ലേ അതിലൂടെ സ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് വായിച്ചു വരാം. It is helpful to know the various kinds of weather phenomena and the terms used to describe them. Some of the particular first one is drizzle. Drizzle എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, definitely എന്താ കൊടുത്തില്ല in the explanation. A liquid precipitation in the form of water drops of very small size. That is light rain. അല്ല അതിനെ എന്തും പറയാം നമുക്ക് സ്പ്രിങ്കിൾ എന്ന് പറയാം അല്ലെ, നമ്മൾ മലയാളത്തിലെ ചാറ്റൽ മഴ എന്ന് പറയില്ലേ, അതാണ് എന്ത് ഡ്രിസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. നേർത്ത മഴ പൊടിയായിട്ടല്ലേ മഴ പെയ്യാം, അതിനാണ് പറയാ ഡ്രിസിൽ. നെക്സ്റ്റ് നോക്കേനി റെയിൻ എന്നാണുള്ളത്. റെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി കടുത്ത അല്ലെ, കുറച്ചുകൂടി നല്ല മഴയാണ്. സോ റെയിൻ ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് ഫോളോസ്. സോ ഇനി റെയിനിനെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടല്ലേ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ റെയിൻ അല്ലെ വി ക്യാൻ കാറ്റഗറൈസ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു മെയിൻലി how many types. Okay, let's see. ഒന്നാമത്തെ എന്താ പറഞ്ഞത്, 1 or 2 spells of rain. 1 or 2 spells of rain എന്ന് പറഞ്ഞത്. സ്പെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് തവണകൾ അല്ലെ, പിരീഡ് എന്നാണ് അർത്ഥം. പിരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയും. സോ 1-2 തവണയായിട്ടുള്ള റെയിൻ, അതായത് ഇടയ്ക്ക് എന്തുണ്ടാവും, ഒരു ഡ്രൈ കണ്ടീഷൻ, അതായത് മഴ പെയ്യാം, പെട്ടെന്ന് വെയിൽ വരാം, പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ മഴ പെയ്യാം. ഒരു ദിവസം അങ്ങനെയാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അല്ലെ, ഒരു 2 ഇടവേളകള് അങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയാന് 1 or 2 spells of rain എന്ന് പറയും. പിന്നെ അടുത്ത് നോക്കിയേ ഫ്യൂ സ്പെൽസ് ഓഫ് റെയിൻ. ഫ്യൂ സ്പെൽസ് ഓഫ് റെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അല്ലെ പെട്ടെന്ന് മഴ പെയ്തു, പിന്നെ ഡ്രൈ ആയി, പിന്നെ വെയിൽ വന്ന് ഡ്രൈ ആയി, പിന്നെ മഴ പെയ്തു, പിന്നെ വെയിൽ വന്നു, പിന്നെ മഴ പെയ്തു, പിന്നെ വെയിൽ വന്നു. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അല്ലെ
രണ്ടിലധികം പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ എന്ത് പറയാ അവര് എ ഫ്യൂ സ്പെൽസ് ഓഫ് റെയിൻ എന്ന് പറയും. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് നോക്കിയേ ഇന്റർമിറ്റന്റ് റെയിൻ. അതായത് ഇന്റർമിറ്റന്റ് പറഞ്ഞാൽ ഇടവിട്ടുള്ള അല്ലെ, ഇടവിട്ട് ഇങ്ങനെ പെയ്യുക. അതായത് അതിലധികം മൂന്നില് അല്ലെ ഓക്കെ അധികമായിട്ട്, അതായത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക 24 മണിക്കൂറിനുള്ളില് ഒരുപാട് തവണ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണെങ്കിൽ അതിനെ എന്ത് പറയും ഇന്റർമിറ്റന്റ് റെയിൻ എന്ന് പറയും. That is, and 24 hours rainfall occurring with a frequency more than that of a few spells of rain, but it is continuous and without the character of a shower. അതായത് അല്ലെ ഹെവി റെയിൻ അല്ല, ഷവർ അല്ല അല്ലെ. ഷവറിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്തൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്? Showers are often characterized by short duration and rapid fluctuations of the intensity of rain. ഷവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെ നമ്മൾ കനത്ത ഒരു മഴ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഫ്ലക്ച്വേഷനിൽ വരിക അല്ലെ, ഒരു വേവ് പോലെ. സോ അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ഷവർ എന്ന് പറയാം. സോ ഇന്റർമിറ്റന്റ് റെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല അല്ലെ, ഷവർ അല്ല, എന്താണ് ഒരു ഇടവിട്ടിട്ടാണ്. കുറച്ച് ഒരു മഴ പിന്നെ കുറച്ച് ഡ്രൈ അല്ലെ, പിന്നെയും മഴ പിന്നെയും. ഒരു ഷവർ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ എന്താണ്? Showers are often characterized by short duration and rapid fluctuations of the intensity of the rain. ഷോർട്ട് ഡ്യൂറേഷൻ അല്ലേ, ബട്ട് എന്താണ് റാപ്പിഡ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ്. പെട്ടെന്ന് നല്ല മഴ പെയ്യാ, പിന്നെ അല്ലെ ചാറ്റൽ മഴ പോലെ പെയ്യാ, പിന്നെയും അത് കനക്കുക അല്ലെ, പിന്നെയും ചാറ്റൽ മഴ പോലെ ആവാ. ഇങ്ങനെ വേവായിട്ട് പോകുന്ന മഴക്കാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഷവർ എന്ന് പറയാം. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റെയിൻ എന്താണ്? തണ്ടർ സ്റ്റോം ആണ്. തണ്ടർ സ്റ്റോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഓക്കെ, so thunderstorm പറഞ്ഞാൽ one or two sudden electrical discharges manifested by a flash flood or lightning and a sharp rumbling sound or that is thunder with or without rain shower. Thunderstorm എന്ന് പറഞ്ഞാൽ one or two sudden electrical discharges manifested by a flash of light. So lightningum അല്ലെ തണ്ടറും വരാം, എത്ര ഒന്ന് രണ്ട് അല്ലെ ലൈറ്റ്നിങ്ങും അല്ലെ ഇടിയും കൂടി വരിക. അത് അങ്ങനെയുള്ള മഴക്കാണെന്ന് പറയാം നമ്മൾ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥ അല്ലെ, ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് പറയാ തണ്ടർ സ്റ്റോം എന്ന് അല്ലെ. എന്നിട്ട് ഷാർപ്പ് റംബ്ലിംഗ് സൗണ്ട് ഓഫ് തണ്ടർ അല്ലെ, ഒരു ഇടിമുഴക്കം എന്ന് പറയില്ലേ. റംബ്ലിംഗ് പറഞ്ഞാൽ മുഴക്കം എന്ന് പറയാം. വിത്തൗട്ട് റെയിൻ ഷവർ. സോ അത് എന്തുണ്ടാവാം, റെയിൻ ഉണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ റെയിൻ ഇല്ലാത്ത അല്ലെ മഴ വരുന്നത് പോലുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ അല്ലെ ഉണ്ടാവാം. മഴ പെയ്യാതെ അല്ലെ വെറും ഇടിയും മിന്നലും മാത്രമാവാം. അങ്ങനെ നെക്സ്റ്റ് ആണ് എന്ത് ഫോഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് ഫോഗ്? Fog is a phenomenon characterized by a small droplets suspended in air on a horizontal visibility limited to 1 kilometer or less. So, എന്താ പറയുന്നത്? A phenomenon characterized by small droplets suspended in air. അല്ല, അന്തരീക്ഷത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, ഇങ്ങനെ ഒരു മൂടൽ മഞ്ഞായിട്ടല്ലേ ഇങ്ങനെ കിടക്കുക. അന്തരീക്ഷത്തിലല്ലേ വിസിബിലിറ്റി ഇല്ലാണ്ട് മൂടൽ മഞ്ഞി കിടക്കുന്നതിനാ പറയാന്ത് ഫോഗ് എന്ന് പറയാം. വിസിബിലിറ്റി ലിമിറ്റഡ് ടു 1 kilometer ഓർ ലെസ് അല്ലെ, 1 കിലോമീറ്ററിൽ അപ്പുറത്തോട്ട് കാണാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ താഴെ. സോ ഇതിനനുസരിച്ചല്ലേ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എത്ര കിലോമീറ്ററിലല്ലേ എത്ര ദൂരത്ത് നിന്ന് കാണാം എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ച് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഒരാളിപ്പോ ഫോഗിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എത്ര ദൂരം വരെ കാണാം, പിന്നെ അതിന്റെ അപ്പുറത്തോട്ട് കാണില്ല എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച് അല്ലെ നമ്മൾ. ഒന്നാമത്തത് മോഡറേറ്റ് ടൈപ്പ്. എന്താണ്? വിസിബിലിറ്റി ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ 500 to 200 meters അല്ലെ. 500 to 200 meters ആണെങ്കിൽ അതിനെ മോഡറേറ്റ് ഫോഗ് എന്ന് പറയും അല്ലെ. പിന്നെ ഡെൻസ് ഫോഗ് ആണെങ്കിലോ വിസിബിലിറ്റി ഈസ് ലെസ് ദാൻ 200 meters അല്ലെ. 200 meters താഴെയാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളത് ഒരു ഡെൻസ് ഫോഗ് ആയിരിക്കും അല്ലെ. അങ്ങനെ വെരി ഡെൻസ് അല്ലെ, വളരെ ഡെൻസിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഫോഗ് ആണെങ്കിലോ the visibility will be less than 50 meters അല്ലെ. 50 meters മാത്രമേ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റൂ, അതിനപ്പുറത്തോട്ടും കാണാൻ പറ്റില്ലാത്ത അവസ്ഥ. അങ്ങനെയുള്ള ഹെവി ഫോഗ്. അങ്ങനെ നെക്സ്റ്റ് നോക്ക് ഹെയിൽ സ്റ്റോം അല്ലെ. ഹെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
നമുക്കറിയാമല്ലോ ആലിപ്പഴം എന്ന് പറയും നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ അല്ലെ. ആ ഒരു ഐസി റെയിൻ ആണ്, ചെറിയ ഐസ് ഡ്രോപ്സ് അല്ലെ വരുന്ന റെയിൻ. So solid precipitation in the form of balls or pieces of ice. So ഇതാണ് എന്ത് ഹെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്, ആലിപ്പഴം അല്ലെ. ആലിപ്പഴ വർഷം ആണ് എന്ത് ആലിപ്പഴം മഴ അല്ലെ, ചെറിയ ഐസ് ഡ്രോപ്സ് ഉള്ള ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ഡ്രോപ്സ് ആയിട്ട് വീഴുന്ന മഴ. അങ്ങനെ നോക്ക്, അത്ര എക്സ്പ്രഷൻസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ എ വെതർ റിപ്പോർട്ട്. വെതർ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതർ വേർഡ്സ് ആണ്. മെയിൻലി sunny with cloudy periods. Record high or record low. Above or below average or normal temperatures. Temperature is going to drop or temperature is going to dip or plunge or plummet. That means go down quickly എന്നുള്ളതാണ്. So quickly എന്ത് ചെയ്യാം, താപനില താഴുക, അതിനാണ് എന്ത് പറയാ, ഡിപ്പ് എന്നുള്ളത്. ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് ഗോയിങ് ടു റൈസ് ഓർ സോർ, അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ക്ലൈംബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ഗോയിങ് ടു അപ്പ് അല്ലെ, ക്വിക്ക്ലി എന്നുള്ളതാണ്, പെട്ടെന്ന് അത് താപനില കൂടും എന്നുള്ളതാണ്. ഇനിയിപ്പോ അല്ലെ വാം അല്ലെങ്കിൽ എ കോൾഡ് ഫ്രണ്ട് ഇസ് മൂവിങ് ഇൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ, എയർ ഫ്രം അനദർ റീജൻ ഈസ് അറൈവിംഗ് എന്നുള്ളതാണ്. എ വാം ഫ്രണ്ട് ഈസ് മൂവിങ് ഇൻ അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ എ കോൾഡ് ഫ്രണ്ട് ഈസ് മൂവിങ് ഇൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അടുത്തുള്ള അല്ലെ ഒരു വൃഷ്ടി പ്രദേശത്ത് നിന്നും അല്ലെ കാറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ ഡിഫറെന്റ് ടാസ്ക്സ് ആണ്. അത് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ദാറ്റ് മച്ച് an important chapter അല്ലെ. It's for just your understanding അല്ലെ, in order to make you in a practical life understand all these things. They have given a chapter, but of course this has a meaning, so you can't simply avoid it. Okay, just go read the tasks and try to just do the tasks as instructed. That's all for today, and we can discuss the next chapter in the next class.